روزی همونطور کار رفته کار سر نکردیم بیرون رفته دیگه بچه‌ها یک بچه‌ها یک هفته کار کرده خلاص می‌شدن مثلا با یک روز کار کردگی شرکت جزا اون روز باید یک روز بنی نماد کردگی های کار کردگی بچه‌های کارش معقول میهنتش سالی باید روبر این کارخانه کی بود؟ اون ارمنی نوزقتیش دیگه همین که لازمه کردگی خلاص روبر کارخانه ارمنی بود توجیک نبود ازبک نبود شهروندی توجیکستان نبود نه شما کجا باید پیدا کردید؟ از کجا باید پسرانی که این جنوی که شما رشتگیم در حبسخانه‌های روسیه بود 11 نفر نشستن 11 نفر با چیکار مشغول بودن روبری و ارمنی بود با چیکار مشغول بودن چیکار میکردن در اون زاویه که فابریکه و 5 نفر گفته که بیا گروچیگی یک روز 5 نفر در گروچی کار کنید سانی آدم باشد جزا شفتگی دیگر را فایده فایدتون تو گفتگی و ها فایده کردگی سانی مادر خواهر یه همش یک چلا همش بچه‌ها میدونن یعنی میشه این بچه‌های ناز کار میکردگی اون رفته یک قطعش سانی 5 تا بچه جزا 5 تا بچه هم تو نبود همون روز گیرون رفتگی سانی همشون عریض کردگی اکو همون صبح همین یک روز رفتگی می کار روز رفتگی همین هم یه بار راست کرده سونی یک اسنواتی عریض کردن نکنم یک هفته اشتاد یک چند ماه شد همون اشتاد بچه‌ها همش میدونید روزگاری ما خواننده همین جنده آمده نکشاند از صبحش نیست خواننده صبحش هست تو همه با نیستی آخه این بچه‌ها یاش از اینجا خانه را چی میکنه دوزی میکنه دیگه صبحش هم نیست باز این صبح ما رفته که جان هم یک نجات پرسیده شما گفتن اینکه برگشتن به تاجیکستان در حالت کار می‌کردن در روسیه صبحش میاد و پروستان که بچه‌ها کارخانه‌ها در تاجیکستان نیست نه هست کارخانه‌های اون اپیدمیون آدم میگیرد اونجا همه اینا میگیرد قیمت کشور فهمیدم از 1000 نفر 100 نفر در کار بعد 900 نفر بیکار میمونن سفر به روسیه میکنن سفر کردن به روسیه این احوال امروزه چی شده است به حبسخانه‌های روسیه ما پرتاب شده میشه مثلا خورشید جون چطوره در کدام سیزو محکم است 3 سیزو سیزو رقمی سیزو شهری مسئله شما کی هست؟ جیان همشته اسلام جان اسلام جان با میخلطان دیل مرود رایون بوجا غفور شما اکان فرقات نعیم فرقات نعیم 60 اساس در سیزوی سیلیکا komşudas خورشید جون قربان باید از کی گوشته گرد از 12 августа Konaz. شما Гадуев Сахалдин, Комиша. سکرم سرشتی Третий сезон. شما برادر شما کشتی جیانم شده است شما برادر سری زوکی جان زوی جان مفتش که یک بیچاره یک جربی دو یک عذابی دو برای همین نجات پرسیدن من شما آمدیم نه ما اساس نرفتیم اساس کنسولستوره که میونه و یا بعدی وای ارشاد میکنیم درست بعد چی بعدی Вот я изучал, вот смотрите, вот ваше заявление. Вот я посмотрел. Я при вас сейчас звоню следователю. Даже вот не знали фамилию, уже фамилию мы выяснили. Действительно, ваши братья в данный момент находятся в следственном различных изоляторе. Находится Матросская тишина часть, значит, Бутирка, там люди с третьей со силикатной, они находятся там. Вот я как человек к вам сразу говорю, я не знаю, почему туда, они не имели права вообще арестовать. Ну хотя бы могли временно их держать или в спецприемнике, ну на 10 дней. Но их отправили в СИЗО. Вы понимаете, по отношению к вашим братам они возбудили уголовное дело. Они по данной статье 171 не являются они соучастниками. Хотя хозяин, смотрите, хозяин не таджик, хозяин Армении. Вот гражданин России. Он тоже в СИЗО находится. Да. Но подобные случаи, подобные ситуации всегда решаются так. Скорее всего, власти России, те люди, которые арестовали ваших братьев, считают, что завтра доказать этому вот, армянину, доказать во время суда будет мало фактов, без участия ваших братьев. И они будут в суде. Принимают участие, но они как подозревание проходят.
Ну, все-таки приходится по разговору, я сегодня понял со следователем, надо дождаться. Мне сказал следователь, что у каждого гражданина, вашего брата, есть адвокат. Вы сами нанимали адвоката? Нет. Мы двоих, Адвокат? я своего младшего брата занимал, адвокат. И еще один женщина для мужа занимал, и все. Только на двоих. Они на двоих нанимали, мы... Остальные 9 человек государственный бесплатный адвокат. Значит, на двоих есть адвокат, который вы сами как родственники наняли. А те, значит, соответственно, 9 человек остается государственным адвокатом. Вот с этим Вы все с одного района Бабуджон Гафуру, с одного села. Джамаат Вы с одного сельсовета, Джамаата, с одного, значит, деревни, друг друга хорошо знаете. Конечно. Пострадали граждане Таджикистана. Вот нам надо с вами решать. Надо больше сделать, что рабочие места в Таджикистане. Чтобы мы меньше сюда ехали. Хотя бы вот возраст там, за 40 уже нет смысла, нет, известно, 40 уже возраст другой человек. Конечно. Надо остаться в Таджикистане. Да. В это вы хотите в Таджикистан, правильно же, да? Конечно. Ну, практически смотрю, я сегодня вот по заявлению возраст вообще жалко даже мне. До 18 лет Конечно. парни сидят уже. 18 лет, 18 лет, 19, 18, 22, это, ну, это поймите, Самый дети. старший 33 там. Самый старший 33, сколько детей у него? Ну, трое. Трое детей. И сейчас вот получается 2 месяца он не зарабатывает, в тюрьме находится. 3 месяца. 3 месяца без зарплаты, семья брошена в Таджикистане. Да. А мы все вместе в России, вот и находимся, соответственно, в офисе общероссийского общественного движения таджикского труда и мигрантов. Что мы будем предпринимать? Давайте мы так скажем. Вот с вами беседовали сотрудники дипломатического корпуса Таджикистана. Хорошо, плохо, но единственный раз вот то, что от вас я слышал, они вас пригласили во внутрь здания. Это уже прекрасно. А что мы можем сделать вместе с вами? Надо больше информировать общество. Надо говорить. Соответственно, официальное обращение, вот я сейчас разговариваю, на чье имя? На имя руководителя управления Западного административного округа. Ну, даже следователь говорит, давайте на имя начальника управления МВД по городу Москвы Якунина. Мы отправили и Якунину, и, соответственно, второй товарищ, который там находится, по Кучкову, значит, генерал-майор полиции Кучкову Андрею Павловичу. Это по Западному административному округу. Где, соответственно, дело было открыто по отношению к вашим братьям, ну, соответственно, по отношению гражданина России, национальности Армении. И попросим следователя, чтобы наши представители, наш адвокат, с каждым из этих представителей ваших братьев разговаривал в СИЗО. Присутствовал. Приехал туда, Да, поговорил, да. спрашивает, в каком, значит, ситуации он находится. Его, соответственно, какие-то, может быть, нужды есть, вопросы надо с ним надо решать, что он хочет передавать родственникам. Это мы тоже сделаем. И большой материал, соответственно, будет выходить в наши газеты «Голос Таджикистана». Но надо что делать нам с вами, чтобы быстрее это вот реализовать жизнь правильно, как нам двигаться, надо объединиться. Если в тот ночь, в тот день, который у вас были, вы нашли бы нас, хотя бы знали о нас. Если в ночь у нас работал как объединение таджиков адвокат 5-6 человек, тогда на тот момент подобие арестов бы не было. А вы что делаете? Мы сами президенты, говорите, мы сами премьер-министров, мы сами бригадиры, мы сами начальники, мы сами райцы колхоз. Не, мы так Вот не так. говорили. Нет, не вы, все остальные других объектов я выпадаю. Практически я по таджикам полностью, таджикистанцев, не таджиков, таджикистанцев. Узбеки у нас очень много, киргизы есть. Ну, давайте объединиться. От нас ничего мы не хотим. Единственное, что этот товарищ ваш старший, он знал, что 1,5 или 2 тысячи, 3 тысячи находится Бабуджон Гафуров, он знает, его знает. Мы выдадим ему удостоверение. Он пускай иногда звонит, как ваши дела? Ну, арестовали. Давай решайте. В тот же вечер пошли. Давай, хорошо, не будем в конце концов. Возьмем адвоката с улицы. Заплатим, но мы истинно хотим узнать. За что это? Хочу вас в одном вот заверить, что ваших братьев выйдет на свободу. Если сейчас будем работать, будем подключать СМИ, будем правильно использовать те концепции международной и европейской концепции по правам человека и те законы, которые в России сегодня есть, ваши братья должны находиться. Они не совершили, кроме того, что они совершили административные правонарушения. Но они не уголовники. Нет, конечно. Вот это 11 граждан Таджикистана,
Убуджон Гафуров район, самый большой район, по-моему. Да. Там почти 90% узбеков живут. Да, да, 90%. Это хорошие люди. Это хорошие люди. Это все трудяги. Поэтому надо надеяться всегда на хорошего. А я вас уверяю в том, что мы будем сейчас этот ваш материал, все остальное, использовать для нашей работы, и вы об этом будете знать. Если кто-то что-то хочет сказать, то предложение, пожалуйста, я вас слушаю. Ваши координаты у нас есть. В смысле всего то, что мы сейчас говорили. Будем на связи. Продукция изъята, производственная линия остановлена. Сотрудники полиции вычислили участников организованной преступной группировки, которые наладили подпольное производство контрафактного алкоголя. Цех располагался в Подмосковье, а вот основной точкой сбыта стал один из столичных рынков. Расследование провела Снежана Попова. Сейчас на рынке, расположенном на западе столицы, тихо и спокойно. А еще несколько часов назад здесь был переполох. Сотрудники полиции осуществили контрольную закупку алкоголя и выяснили, что в течение года здесь продавали контрафактные спиртные напитки. Сейчас вся продукция изъята, торговая точка закрыта. А это Московская область. В этом ангаре настоящий цех. Здесь в промышленных масштабах разливали алкогольные напитки. Вот производственная линия, вот контейнер со спиртом и канистры с поддельной водкой. А здесь пустая тара и коробки с этикетками и поддельными акцизными марками. Оперативники изъяли более 10 тонн спирта и 45 тысяч бутылок, готовых к продаже поддельного алкоголя. Всего по делу проходит 15 человек. Эту даму подозревают в поставке комплектующих материалов для нелегального цеха. Еще двое задержанных, по версии следствия, сбывали контрафакт на рынках и в магазинах столичного региона. Организатором же нелегального бизнеса считают вот этого человека. Знаете, что задержаны? И что? Вас спрашивают, знаете? Нет. Всем задержанным уже предъявлены обвинения. Им предстоит ответить за использование поддельных акцизных марок и сбыт товаров без маркировки. Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного правообладателям. Не исключено, что в уголовном деле появится и статья «Незаконное использование чужого товарного знака». Суд уже определил всем фигурантам меру пресечения – арест. Единственной в организованной преступной группе даме – домашней. Снежана Попова, Петровка, 38.